ہے ہمیشہ رہے گا۔ رشید میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ اس آیت کو پڑھ لیں، اس کی تفسیر کو پڑھ لیں، فرمایا کہ سیدھے راستے پر وہی بندہ ہے جو اتباع کرے اس راستے کی جو ہماری طرف آتا ہے۔ تو پوچھا وہ ہماری طرف آنے والے راستے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ نبی پاک کا راستہ بھی ہے، اور نبی پاک نے جن کو راستے سکھائے وہ دو ہستیاں ہیں، وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار۔ ماں سے محبت کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کی تابعداری کرے، اور باپ سے نفرت کرے، باپ کی بات نہ مانے، مجھے بتائیں وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اگر کوئی باپ سے محبت کرے اور ماں کو چھوڑ دے تو بتائے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ بھائی ماں کا مقام الگ ہے، باپ کا الگ ہے، لیکن محبت دونوں سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ بظاہر دو جماعتیں ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا اس میں بھی ایک بات ابتداءً یہ ایک ہی ہے، جب لفظ صحابی کہہ دیا جائے تو اس میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں اور صحابہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھ لیں، یہ علمی بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر ان لفظوں کو الگ کر دیا جائے تو پھر بھی یہ دو چیزیں بن گئی، صحابہ اور اہل بیت۔ تو جو صحابہ سے محبت کرے اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے، تب جنت میں جائے گا، اور جو اہل بیت سے محبت کرے اس پر لازم ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرے، تب جنت میں جائے گا۔ جیسے ماں باپ دونوں سے محبت کریں گے تب جائیں گے، ایک کو چھوڑا تو جہنم۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنی، ایک کو چھوڑا تو جہنم، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میں جناب صحابہ کے ساتھ ہوں، میں نوکر صحابہ دا۔ بھائی نوکر صحابہ دا تو ہے، اہل بیت کی نوکری جناب کے ابو جی نے کرنی ہے، وہ بھی کرنی پڑے گی آپ حضرات کو۔ اور اسی طرح میں نوکر غازی دا تو میں نوکر امام حسین دا، تو میں مولائی ہوتا ہوں تو میں حسینی ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک ترتیب سے آنا، مولائی بننا ہے تو اصلی مولائی مولا علی والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے ابو بکر کو مانے، جو پھر حضرت عمر کو مانے، پھر حضرت عثمان کو مانے، پھر وہ حضرت علی والا بنے، مزہ تو پھر آئے نا۔ اور میں ایک بات کہنے لگا، ادھر دیکھیں میری طرف، اگر آپ کا ایمان اور جذبہ سلامت ہو تو بولنا، ورنہ نہیں۔ یہ مولائی ہونے کے لیے بھی لوگوں نے لفظ گھڑا ہوا ہے، علی علی کر کے چلے۔ بھائی حضرت علی کون ہے؟ میں سادہ بات کرنے لگا ہوں، اگر بات میں دم ہو تو بولنا، ورنہ نہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے خانے کعبے میں، اور آپ کی شہادت ہے مسجد میں۔ علی ہو، علی وہ ہے جو آتا بھی مسجد میں ہے، جاتا بھی مسجد میں ہے۔ تو علی والا مولائی وہی ہوتا ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مسجد سے تعلق نہیں تو مولائی کتوں دا ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا بات میں دم ہو تو بولنا، ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں۔ یہ لوگوں نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں۔ تو مولائی ہونے کے لیے میں آپ کو پہلی نشانی یہ بتا رہا ہوں، مولائی سچا کون ہوتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کو بھی مانے، عمر کو بھی مانے، عثمان کو بھی مانے۔ کیوں؟ یہ خود مولا علی نے جو مانا ہے۔ تو کیسا کمینہ مولائی ہو سکتا ہے کہ جو علی کو مانے علی کی نہ مانے؟ تو ہم تو ایسے کمینوں کی صف میں نہیں جانا چاہتے، ہم تو عشق والوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، علی کون ہے؟ جس کا تعلق ہی مسجد کے ساتھ ہے، تبھی مسجد میں ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے میری جان۔ آپ ایسے کریں، یہ نا لوگوں نے نا بڑے گرد و غبار ڈالی ہوئی اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے آپ صرف کربلا کا واقعہ اٹھا لیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، جو میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہر بات پر توجہ کرنا پڑتی ہے۔ کربلا شریف کے اندر آل پاک کے ٹوٹل 19 یا 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ باقی جو تھے وہ صحابہ اور صحابہ کی اولادیں تھیں، مولا علی کے بیٹوں کی، جو امام حسین کے بھائی تھے، باپ شریک۔ سمجھو پھر ہو گئے نا چوپ بے کی۔ کربلا میں ایک تو حضرت امام حسین شہید ہوئے، ایک حضرت غازی عباس شہید ہوئے، تو باقیاں دا علی دے، وہ بھی تھی علی دے پتر نے نا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کیا نام تھے۔ حضرت علی دے کار پتر پہ جامدے نے تو نام کیا رکھا؟ ابو بکر بن علی۔ ایسے ہی علی یہ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔
क्यों नहीं लेता भाई? उमर बिन अली ये भी करबला में शहीद हुए भाई, बेटा पैदा हुआ अली के घर, अली नाम रख रहा उमर, और ये वो उमर है जो करबला में इमाम हुसैन के साथ है, लोग नाम नहीं लेते। तो मैं क्या कड़ी शायद हुसैन नहीं है, हुसैन दे भरावां नूं छड्डी बैठा है। आज ये साड़ियां गल्लां जिहड़ियां लोकां दे गिरेबान च हत्थ पाउंदियां ने, फिर वो चीखते हैं यार ये कित्थों गल्लां करदे जे भाई, ये सारे हकायक लोकां नूं दसो। आपने ये नारे लगा लिए मैं मौलाई हूं, मैं हुसैनी हूं, तो मैं क्या सीधा होके आना। हजरत अलीउल मुर्तजा तो अपने बच्चों के नाम अबू बकर रख रहे हैं, उमर रख रहे हैं, और जो पांचवा बेटा था उसका नाम था उस्मान बिन अली। अबू बकर यानी बेटा अली का है, नाम अबू बकर है, बेटा अली का है, नाम उमर है, बेटा अली का है, नाम उस्मान है। और ये उस्मान पता किस दिन, जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए उससे चंद दिन बाद हजरत अली के घर बेटा पैदा हुआ, तो लोगों ने आख्या ये नाम की रखना है? फरमाया मैं अपने भरा उस्मान दे नाम ते नाम उस्मान ही रखना है। अब कहां बैठे हुए हैं मेरे भाई? ये हजरत मौला अली का प्यार है खुलाफाए सलासा से। तो मैंने कहा मौलाई तो वो हुआ ना जो अपने बच्चों के नाम भी अबू बकर रखे, ते हुण जेड़ा अली दा नाम लवे ते पूरी नस्ल च अबू बकर ना होवे। सदके जावां तुहाडी चुप तो सुनियो, समझ आ रही है मेरी बात की? तो हकायक समझें। और मैंने आपको कहा है अगर आप समझने की नीयत से आए होंगे तो कुछ ना कुछ समझ के जाएंगे। आपका ये तकरीर आपको सोने नहीं देगी, इसलिए कि हमें लोगों ने क्या बताया। वो मेरे भाई हजरत मौला अली अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं अबू बकर, उमर और उस्मान। तो फिर मौलाई तो वो हुआ ना जो हजरत अली के इस तरीके पर है। और फिर करबला में जो सारे शहीद हुए दो का नाम लिया जाता है और इनका नाम नहीं लिया जाता। क्यों? अगर नाम लें तो पता चलेगा कि अहले बैत का सहाबा से कितना प्यार है और सहाबा का अहले बैत से कितना प्यार है। और मैं आपको ये बात भी बतलाऊं, ये इसलिए बता रहा हूं फितनों का दौर है, आपने अपने आप को बचाना है ताकि आपको पता चले सच्चा मौलाई कौन है। सच्चा मौलाई वो है, अब ये बात सुन लीजिएगा, हजरत मौला अली शेर खुदा का सच्चा मानने वाला वो है जो अबू बकर को भी माने, उमर को भी माने, उस्मान को भी माने। क्यों? अली ने खुद माना है। सच्चा मौलाई वो है, हजरत अली आए भी मस्जिद में जाए भी मस्जिद में, वो मौलाई अली वाला है ही वो जिसका ताल्लुक मस्जिद में हो। मस्जिद छोड़ के किसी और वाड़े में जाए तो वो अली वाला नहीं हो सकता है ना। आवाज कमजोरों वाली 5-4 बंदे रंग पन गए हो जिन्हों के अंदर को साथ है, बोल सकते हैं आप हजरात भाई। तो इस वास्ते इस बात को समझे मेरे, वो कोई मौला अली वाला नहीं है। और तीसरी बात, हजरत मौला अली अपने बच्चों के नाम ये रख रहे हैं, तो फिर मौलाई तो वो हुआ जो अपने बच्चों के ये नाम रखेगा। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अच्छा, यहां पर मैं एक बात और भी बता दूं ताकि आपको समझ आए ना, आपकी आंखें खुलें। मेरे भाई खुदा का नाम है, फितनों का दौर है, अपने आप को संभालिए, बचाइए। ये सब ड्रामे हैं, वो बाग छीन के ले गया, वो फलाना ले गया, वो फलाना। हजरत मौला अली शेर खुदा से एक बंदे ने कहा कि हजरत आपके लिए कह नहीं दिया गया था कि नबी पाक के मुसल्ले के आप वारिस हैं तो इमाम आप बनेंगे? फरमाया तू झूठ बोल रहा है, नबी ने आख्या ही नहीं। हजरत मौला अली ने खुद फरमाया। और जो अगली बात कही, फरमाया अगर नबी पाक मेरे बारे में कह देते, जुमले पर गौर करना, फरमाया मैं किताल करता, जंग करता, तलवार के साथ, लाठी के साथ, कपड़े के साथ, छड़ी के साथ, फरमाया किसी को मुसल्ले पे ना आने देता। हमें भी तो शेर खुदा कहा जाता है ना, मैं किसी को मुसल्ले पर ना आने देता, पर फरमाया नबी पाक ने कहा ही नहीं। और अगली बात जो कही, फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको पता कब मुसल्ले पर बुलाया था? फरमाया जब मैं अली वहां था, हाजिर था, जिंदा था, नबी पाक मुझे देख रहे थे और मैं करीब भी था। फरमाया इतना कुछ होने के बावजूद नबी पाक ने मैं अली को मुसल्ले पर खड़ा नहीं किया, अगर किया है तो अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया है। और अगले जुमले का मोल पाया जे मोल। हजरत शाह साहब जितना खुश हो रहे हैं, आप भी इतना खुश हो तो मजा फिर आए। फरमाने लगे फिर पता हुआ क्या, हम समझ गए कि जब नबी ने अबू बकर को हमारे दीन का इमाम बना दिया है तो हमने अपनी दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया था। गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर। अजीजा ने गिरामी कदर, ये कौन बयान कर रहा है? ये हजरत मौला अली बयान कर रहे थे। मौलाई बनना तो फिर हैंजदा बनना, ताकि नफरत खत्म हो जाए, लड़ाइयां खत्म हो जाएं, तलखियां खत्म हो जाएं, जो उनका प्यार है वो लोगों के सामने वाजे हो जाए। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो मेरे भाई ये नारे आसान होते हैं। और फिर अगली बात तवज्जो हो तो सुना दूं आप हजरात को। लोग नारा लगाते हुसैनी होने का, मैंने कहा हुसैनी होने का नारा वो लगाए जो सहाबा का अदब करे। कहा क्यों? मैंने कहा अगर इमाम हुसैन ने सारी जिंदगी सहाबा के खिलाफ कोई बात की है तो गल कर,
इमाम हुसैन के बाद हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, हजरत इमाम बाकिर पाक, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम रजा। मैंने कहा किसी एक इमाम का एक कौल दिखा दे, अपनी किताब से दिखा दे कि जिसने सहाबा के खिलाफ बात की हो। कह रहा नहीं की। मैं कह जी ओ चुप ने, आले रसूल का ये पैगाम है, ये आले रसूल की शान है जिन्होंने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की इज्जत पर पहरा दिया है। और उनमें कोई बात होती तो लड़ाई होती ना। तो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और मैं एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपने देखा होगा बस औकात ये होता है, एक नारा, मैं मौलाई हूं, मैं हुसैनी हूं। अब मैं क्या तू हसनी क्यों नहीं? क्यों शाह साहब? अच्छा सादा सी बात मैंने की और कईयों को समझ आ गई मैं की कहने लगा। ओ भाई आप हसनी भी बने, जाहिर सी बात है जब हसनी बनेंगे तो सबसे बड़ी बात, अब मैं धीरे से कहने लगा हूं और आपको समझ आ जाए, तो उनको हजरत अमीर मुआविया का हया करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हसन ने मुआविया से सुलह की है उसे हमारी भी सुलह है। और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने जंग की है असी तो यजीद का नाम लेना पसंद नहीं कर दे। अब समझ आ रही है आप हजरात को? मेरे भाई इधर देखो मेरे और सारे जड़े खलो ए आम हाथ बन्नी बेटा, खुदा का नाम है आप फितनों से निकल आए। अहले सुन्नत के लोगों को कभी सुन लिया करें, आपको पता चले ये सब फितना फसाद और कभी सहाबा पर तानो तशनी, कभी अहले बैत पर, जबकि कुरान मजीद और हादीस से तो ये बात पढ़ कर देख लें, ना सहाबा कराम ने अहले बैत से मोहब्बत में कमी की है और ना अहले बैत ने कभी सहाबा के साथ मोहब्बत करने में कमी की है, चूंकि उनमें मसला ही नहीं था। ये सारे बाद में तारीख के झूठे घड़े हुए किस्से हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब सहाबा और अहले बैत की बात होगी ना, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। मैं रुक गया हूं इस पर ताकि आपको समझाऊं, जब सहाबा और अहले बैत की बात होगी तो फिर तारीख से नहीं, कुरान और हदीस से। कहा तारी साहब क्यों? मैंने कहा इसकी वजह यह है, ये सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। आप मेरे से इख्तलाफ करना चाहें, मेरे लहजे से, मेरे लफ्जों से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी दलील से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, अल्लाह की रहमत के साथ। इसको समझने की कोशिश करो। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करनी है, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। मैं रुक रहा हूं, फिर बात समझो, तारीख से नहीं। वह तारीख साहब कि आप तारीख को नहीं मानते। मैंने कहा तारीख को मानते हैं, पर हर उस तारीख के हिस्से को जो कुरान के मुताबिक हो या हदीस के मुताबिक हो, जो इससे टकरा जाए, मेरे नजदीक तो वो रद्दी है। क्योंकि तारीख तो 300 साल बाद लिखी गई, तो हदीस में, हदीसें तो तब थी जब सहाबा भी थे और अहले बैत भी थे, और कुरान मजीद ने तो उन पर मोहरें लगाई हुई हैं। तो जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र करें, कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं, क्योंकि वो कुरानी हस्तियां हैं। उनका इंट्रोडक्शन कुरान करवाएगा, उनका तारुफ हदीस करवाएगी, उनका तारुफ को तारीख वाला बंदा नहीं करवा सकता। और फिर अगली बात भी, तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस से मुमासलत रखे वो कबूल है, जो ना रखे वो रद्दी है। वो है फितने और फसाद जो किताबों में दाखिल कर दिए गए। इसी वास्ते इधर सुन लें, अहले सुन्नत के नजदीक कुरान के अलावा जितनी कायनात की किताबें हैं, उनकी हर बात को हम नहीं मानते, हर उस बात को मानते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। आपने मेरी बात को नहीं समझा मैंने क्या कहा है। बेशक वो बुखारी हो, वो मुस्लिम हो, वो तिरमिज़ी हो, वो नसाई हो, वो इब्ने माजा हो, सुभान अल्लाह, लेकिन उसकी हर बात को नहीं मानते हम। ये याद रख लें, हम उसकी हर हदीस को पहले मैच करते हैं कुरान से, फिर हदीस से। ये है असल बात। बात कहते नहीं जी मेरी बुखारी, मैं बुखारी। ओ भाई गल हम भी बुखारी को मानते हैं, जितना बुखारी पाक का हम दिफा करते को कर ही नहीं सकता, लेकिन बात यह है उसमें भी हर बात हम कुरान और हदीस के साथ टेस्टर के तौर पे लगा के चेक करेंगे। अगर तो उसके साथ मैच कर गई सुभान अल्लाह, नहीं तो हमारे उलमा ने लिखा है ये बाद में किसी ने कोई बात दाखिल कर दी है, ना ये इमाम बुखारी का ऐसा अकीदा हो सकता है और ना ही अहले सुन्नत का ऐसा अकीदा हो सकता है। ये याद रख लीजिए। इस वास्ते आप ये ना कहा करें ओ फलाने बंदे ने आख्या बुखारी दे विच लिखे है, ओ मुस्लिम दे विच लिखे है। उन्होंने आख्या लिखिया जरूर है, लेकिन हम देखेंगे ये लिखे हुआ कुरान के मुताबिक है या नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। तो आप क्या समझते हैं कि जनाब अहले सुन्नत का कोई मियार नहीं है? अहले सुन्नत का मियार कुरान और हदीस है।
اچھا اگر آپ یہ بات بھی سمجھ چکے اور یہ سمجھانا آپ کے لیے ضروری تھا اس لیے فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اب آ جائیے اگلی بات۔ فتنوں کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان سب سے کامل محبت کرنا ضروری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں، پھر چونکہ موضوع میرا اہل بیت ہے پھر میں آگے کنٹینیو یہ حدیثیں جاری رکھوں گا۔ ادھر دیکھیں میری طرف سارے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، یہ حدیث شریف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کوئی بندہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو فرمایا اس وقت یہ نہیں کہنا جڑا جتھے لگا ہی رہے، بات کر جڑا جتھے لگا، نہ پھر یہ جیسے انجمن عاشقان غلامان مصطفیٰ نے غیرت کی ہے اور یہ سالانہ محفل کرتے ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر تمہارے سامنے عالم لا کے پیش کرتے ہیں اور ہم جیسے طالب علم کو بھی کہا کہ سبق سناؤ، یہ ایسی محافل میں آیا کرو، ان کا ساتھ دیا کرو، ان کو کامیاب کیا کرو تاکہ تمہارا ایمان بچا رہے، سمجھ آئی؟ اس طرح غیرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ اور میری بات سنو حضرات، پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جڑا جتھے لگا ہی رہے، نہ اب سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا جو میرے صحابہ کے خلاف بات کرے اس کو کہنا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اور یہ جو تو شر پھیلا رہا ہے، دو باتیں ہیں، لعنت بھی اس پر اور شر پھیلانے والا بھی وہ، لکھ لو میری بات، جو صحابہ کا دشمن ہے سب سے بڑا شر پھیلانے والا وہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور جو صحابہ کا دشمن ہے سب سے بڑی لعنت اس کے چہرے پر ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اچھا اس میں کوئی کہہ سکتا ہے صحابہ کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی نہیں؟ اور بھائی جب لفظ صحابی کہا جائے اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن الگ سے بھی تمہیں سناتا ہوں تاکہ لطف آئے آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع یوں کیا ہے اور ہمیں بھی کرنا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہہ کے ذرا آپ کو بھی چیک کرتا ہوں، جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے نا، یقین کرو دا ایڈا کالا منہ ہوندا ہے، دوروں ہی پتہ لگدا بھی آئی لعنت والا منہ۔ ایسے ہی حضرت شاہ صاحب جنوں یقین ہے وہ بول سکتا ہے، جنوں شک ہے